UK سے ہے یا برطانیہ سے ہیں. دوسری میننگ جو ہے آپ سے یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ انگلش از دا نیم آف اے لینگویج which is spoken in UK, Australia, America, North America and different countries. یعنی وہ لینگویج جو کہ آسٹریلیا، UK اور مختلف ممالک برطانیہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جو لینگویج بولی جاتی ہے اسے ہم انگلش کہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو انگلش لینگویج کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ اگر ہماری سمجھ میں ہے تو ہم وی کین اسپیک دا پراپر لینگویج، یعنی ہم صحیح زبان کا استعمال کر سکتے ہیں. اور جو فاؤنڈیشن آپ سے جو ہے میں نے ذکر کیا تھا وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، جو ٹینسز ہے، یہ جو ٹینسز ہے یہ کیا ہے، یہ زمانے یعنی جس وقت ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ مین تین ہیں. ایک ہے پریزنٹ ٹینس، دوسرا کیا ہے پاسٹ ہے، اور تیسرا فیوچر ہے. اور آپ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ پریزنٹ ٹینس جو ہے جو موجودہ وقت میں جب اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وی آر یوزنگ دا پریزنٹ ٹینس. اور آپ سے میں نے مثال بھی شیئر کی تھی نہیں، he speaks in English. مطلب وہ انگلش میں گفتگو کرتا ہے. اچھا اس سینٹینس کو یہ پریزنٹ ہو گیا، اگر ہم اس کو پاسٹ میں تبدیل کریں تو پھر ہم نے اس میں یہ جو ورب کا استعمال ہے اس کا جو ہے سمپل ہم سیکنڈ فارم یوز کریں گے. مثال کے طور پر کیا ہے یہ He spoke in English، یعنی اس نے انگلش میں گفتگو کی. اور اگر ہم اس کو جو ہے یعنی آنے والے زمانے کے بارے میں ہم اگر بتانا چاہیں تو ہم کیا کریں گے، اس میں پھر ہم اس کو فیوچر میں لکھیں گے. اور اس کے رولز ریگولیشن یہ ہے کہ ہم یہ جو سبجیکٹ ہے اس کے بعد میں ویل یا شل کا استعمال کریں گے اور پھر فرسٹ فارم آف دا ورب یوز کریں گے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں he will speak in English. اچھا یہاں تک تو آپ کو آئیڈیا کلیئر ہے نہیں. اچھا پھر ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کے لیے جو ہے ہم فاؤنڈیشن پہ جائیں گے، یعنی جو بنیادی چیز ہے رولز ریگولیشن کی طرف جب ہم جائیں گے تو ان کی فاؤنڈیشن کی طرف ہم جائیں گے کہ یہ جو الفابیٹس ہے یہ جب مختلف الفابیٹس ملتے ہیں تو ورڈز بنتے ہیں، اور مختلف ورڈز جب ملتے ہیں آپس میں تو ایک سینٹینس بنتا ہے. اور سینٹینس کے بعد جب ہم جتنے سینٹینسز ہم یوز کرتے ہیں وہ ایک پیراگراف کی شکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو وہ جو فاؤنڈیشن کی طرف ہم جائیں گے تو اس کی مختلف ورڈز یوز ہوتے ہیں. یہ ابھی اس میں یہ ہی کیا ہے، اسپیکس کیا ہے، پھر ایم کیا ہے اور انگلش کیا ہے. یہ جو ہے ڈفرینٹ پارٹس آف اسپیچ سے اس کا تعلق ہے، یعنی جو ڈفرینٹ پارٹس آف اسپیچ جو ہوتے ہیں، پارٹس آف اسپیچ. پارٹس آف اسپیچ پہ جب ہم جاتے ہیں تو اس کی ایک حیثیت ہے، یہ ہی جو لفظ ہے اس کی ایک حیثیت ہے. پھر اسپیک جو ہے اس کی اپنی ایک اسٹیٹس ہے، پھر ایم کی جو ہے اپنی ایک اسٹیٹس ہے، اور پھر انگلش اس کی اپنی اسٹیٹس ہے. اس کو اگر ہم پہچاننے کی جاننے کی کوشش کریں گے تو پھر وی کین یوز دا پراپر لینگویج، یعنی صحیح انگلش جو لینگویج ہے اس کو ہم یوز کر سکیں گے. اس کے بغیر ہم نہیں کر سکیں گے. تو جب ہم پارٹس آف اسپیچ پہ جائیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے بتایا تھا کچھ تین بتایا تھا. ناؤن ہے، ناؤن ہے، دوسرا ہے پروناؤن.
तीसरा है एडजेक्टिव, उसने बताया था उस दिन एडजेक्टिव। लेकिन आप देखिए कि ये तकरीबन 8 या 9 है, सारे के सारे जितनी भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये या तो 8 है या नाउन, मतलब 9 भी इसमें शामिल हो सकता है। ये अभी आपने देखना है कि ये इस सेंटेंस में हम नाउन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसका पहचानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप देखिए कि नाउन जिसे हम उर्दू में इस्म कहते हैं, इस्म यानी नाउन इज द नेम, नेमिंग वर्ड। ये जो नाउन है ये है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड जो है जितनी भी है वो सारे के सारे जो है वो हम नाउन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कौन हूं, मैं कौन हूं जी, सर जुबैर। ये देखिए जुबैर है ना, ये किसका नाम है, ये किसी पर्सन का नाम है, मेरा नाम है ना ये, तो मैं हो गया पर्सन, यानी मैं एक शख्स हूं, सही है। अच्छा फिर ये कौन है, आदिल, आदि है, आदिल, आदिल, तो ये भी पर्सन हो गया ना ये। तो देखिए जो भी अगर किसी पर्सन का नाम हो तो समझ ले कि ये नाउन है। तो नाउन की डिफिनेशन क्या सामने आ गई, द नेम ऑफ सम पर्सन। फिर आप देखिए कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, इब्राहिम अली भाई में पढ़ रहे हैं, क्या है ये खूबसूरत है। तो ये एक लफ्ज जो है ये किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है, नहीं किस चीज के लिए इस्तेमाल, फैन के लिए इस्तेमाल हुआ नहीं, तो फैन यहाँ यूज हो गया। इस लफ्ज के लिए हमने एट का इस्तेमाल किया, सही है। तो ये एट लफ्ज क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। जबरदस्त, मेरा ख्याल है कि नाउन और प्रोनाउन क्लियर हो गया, सही है। अच्छा अभी आप ये कर रहे हैं कि आप लिख रहे हैं कि he is सिराज साहब या सिराज साहब is sitting in our class, हमारे क्लास में सिराज साहब बैठे हुए हैं। yes sir, he is very intelligent person, तो उसके लिए जो he का लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो उसी तरफ इशारा है नहीं है। yes तो sir, ये he लफ्ज जो है ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। pronoun, कितने बच्चों का ज़हन इसमें क्लियर है अभी, नाउन और प्रोनाउन के लिए? आपका है क्लियर, सबका क्लियर है, आपका क्लियर नहीं है? नहीं है, इधर आ जाओ, करीब आ जाओ। क्या है, अच्छा इधर बैठ जाओ। नाउन एक दफा और सुन ले कि जितनी भी नेमिंग वर्ड्स हैं, हम किसी चीज का नाम ले रहे हैं, ये क्या है, मोबाइल नाउन है, ठीक है। मोबाइल नाउन ये किसी चीज का नाम है। ये जिस चीज के ऊपर पड़ा हुआ है ये क्या है, मेज है, मेज, टेबल, टेबल नाउन है, इसलिए कि नेमिंग वर्ड है नहीं ये टेबल है, टेबल नाउन है, नेमिंग वर्ड इसम, सही है। अच्छा मोबाइल जो है इज ऑन द टेबल, सही है, yes sir, मोबाइल इज ऑन द टेबल। तो इसमें नाउन कौन कौन से आ गए, एक मोबाइल आ गया, एक टेबल आ गया, इसमें दो नाउन इस्तेमाल हो गए। अच्छा बट इट्स मोबाइल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, तो ये इट लफ्ज जो है ये इस मोबाइल के लिए आ गया नहीं, yes sir, सही है। ये जो है आपका नाम क्या है बेटा, इबादुल्लाह, इबाद इज माय फ्रेंड, इबाद मेरा दोस्त है, सही है। yes sir, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो ये ही लफ्ज इबाद के लिए इस्तेमाल हुआ नहीं है, तो ये ही लफ्ज नाउन के लिए इस्तेमाल हो गया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो ही लफ्ज है ये प्रोनाउन कहलाता है इंग्लिश ग्रामर में, सही है। तो आज आपने दो चीजें सीखी इंग्लिश ग्रामर में, एक नाउन और एक प्रोनाउन, और अगली पीरियड में फिर हम इंशाल्लाह एडजेक्टिव की तरफ जाएंगे ये, और फिर जो दीगर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसी तरफ आएंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए यही काफी है, और आपने सोचना भी है इसके ऊपर जो है आपने जो व्हील यहाँ लगा हुआ है
उस पे इसको इस्तेमाल करना है। जितनी तेजी के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे उतनी तेजी के साथ आप सीखने का अमल भी तेज हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, होप टू सी यू अगेन इंशाल्लाह। और सिक्स पीरियड का जो है इंशाल्लाह इंतजार रहेगा। खुश हैं आप? यस सर। अमल मतलब सीखने का जो अमल है, लर्निंग प्रोसेस जिसे कहते हैं, वो ज़हन में है? यस सर। वेरी गुड। तो मुझे भी खुशी होगी कि आप सीखने के अमल को जारी रखे हुए हैं, और आपको भी खुशी होगी कि इंशाल्लाह यहाँ से जो कुछ मिलेगा वो आपके फायदे के लिए मिलेगा। ठीक है, होप टू सी यू अगेन इंशाल्लाह। अभी जिसका पीरियड है उनको बुलाइए।